فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ لیکوان کبھی نااہل کو اپنی شاگردی میں نہیں لیتا۔ رینڈل نے کہا، میرا خیال ہے تمہارا شمار خوش قسمت ترین افراد میں ہوتا ہے۔ تم پہلے خوش نصیب ہو جسے لیکوان نے اس مقصد کے لیے چنا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری اہلیت کے بارے میں فیصلہ کس بنیاد پر کیا گیا ہے۔ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے تمہارے پاس بہت موقع تھا، مگر تم نے اپنی آزادی کو قربان کر دیا، ایک کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ تمہارا سب سے بڑا امتحان تھا۔ تم نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا مسٹر لیکوان۔ اگر میں تم پر حملہ کر بیٹھتا تو کیا ہوتا؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا کہ میں تمہیں اپنی شاگردی میں نہ لیتا۔ مجھے اتنا بے صلاحیت بھی مت سمجھو، یا یہ کہ اس صورت میں تم فوری طور پر شکست تسلیم کر کے اپنی جان بچا لیتے۔ میں دنیا کا واحد ماسٹر ہوں۔ لیکوان نے بڑے باوقار انداز میں ہاتھ اٹھا کر کہا، اور ماسٹر کی شان یہ ہوتی ہے کہ اس پر دھوکے سے بھی قابو نہیں پایا جا سکتا۔ یہ تو صرف تمہارا بیان ہے، میں اس پر کس طرح یقین کر لوں؟ میں نے بے اعتباری سے کہا، اب شاید تمہیں اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا ہے۔ تم چاہو تو اب بھی مجھ سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ میں ایک بار فیصلہ کرتا ہوں اور پھر اس پر قائم رہتا ہوں۔ وہ اور لوگ ہوتے ہوں گے جو اپنے فیصلوں پر پچھتاتے ہوں گے۔ مجھے تو صرف اس بات پر حیرت ہے کہ اگر میں تم پر عقب سے حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا؟ تم یہ کیوں بھول رہے ہو مسٹر علی کہ لیکوان تمہارا ہونے والا استاد ہے؟ اس میں کوئی غیر معمولی بات ہوگی تبھی تو اسے تمہارا استاد مقرر کیا گیا ہے۔ مجھے یہ بات ماننے میں تامل نہیں ہے کہ مسٹر لیکوان غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں، لیکن اب ان کی وہ عمر نہیں رہی جس میں آدمی اپنے فن کو پھرتی سے استعمال کر سکتا ہے۔ میرے اور ان کے درمیان 20 سال سے زیادہ کا فرق ہے۔ میں ان پر حملہ کر بیٹھتا تو انہیں کچھ نہ کچھ نقصان تو ضرور پہنچتا۔ میری بات سن کر لیکوان مسکرایا۔ اس کے مسکرانے کا انداز ایسا تھا جیسے کسی بچے کی لنترانیوں پر کوئی بڑا آدمی مسکراتا ہے۔ تم حجت بہت زیادہ کرتے ہو، اس نے کہا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ فنی تربیت کے دوران یہ عادت تمہارے لیے بہت مضر ثابت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن جو بات بہت زیادہ ناممکن محسوس ہو رہی ہو اس کا اظہار کیے بغیر بھی تو نہیں رہا جا سکتا۔ میں تمہیں اپنی شاگردی میں قبول کر چکا ہوں، اس لیے تربیت شروع ہونے سے قبل میں تمہیں مطمئن کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یہ انگلی دیکھ رہے ہو؟ لیکوان نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت بلند کی۔ محض اس ایک انگلی سے میں تمہارا کان تمہارے جسم سے علیحدہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں محض تمہارا کان چھونے پر اکتفا کروں گا۔ پہلے دایاں کان، اس کے بعد بایاں اور پھر گدی، ٹھیک ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے کر کے بھی دکھا سکتا ہے۔ تمہارا کان چھونے کے لیے ظاہر ہے مجھے تمہارے قریب آنا پڑے گا۔ تمہارے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف پھرتی کا مظاہرہ کر کے بچ جاؤ، بلکہ تم روکنے کے لیے مجھ پر حملہ بھی کر سکتے ہو، خواہ اس سے مجھے کوئی بڑا نقصان ہی کیوں نہ پہنچ جائے۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے کہا، میں بچنے کی کوشش تو ضرور کروں گا، مگر تم پر جوابی حملہ کرنا میرے بس کی بات نہیں ہوگی۔ تم کیا کرتے ہو کیا نہیں کرتے اس سے مجھے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو تمہاری اصرار پر ایک مظاہرہ کر رہا ہوں۔ چلو سنبھلو، میں تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ بعد میں نہ کہنا کہ تم تیار نہیں تھے۔ میں سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے خاصا ناممکن قسم کا دعویٰ کیا تھا، مگر اس کے باوجود میری خود اعتمادی بری طرح متزلزل تھی۔ معلوم نہیں کیوں مجھے یقین تھا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے کر کے دکھا دے گا۔ لیکوان کا جسم متحرک ہوا۔ وہ میرے بائیں پہلو کی طرف جھپٹا تھا۔ میں اس سے بچنے کے لیے دائیں طرف ہٹ گیا، لیکن وہ بائیں طرف آیا ہی کب تھا۔ اس کی ہلکی سی جھلک میں نے اپنے دائیں جانب دیکھی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اپنے دائیں کان پر اس کی انگلی کی دستک محسوس کی تھی۔ میں بڑی تیزی سے ایڑی کے بل گھوما، لیکن میں اس کی دوسری جھلک بھی نہ دیکھ سکا۔ اس نے البتہ نہ صرف میرے بائیں کان کو چھوا بلکہ میری گدی پر ایک ٹوہکا لگا دیا تھا، اور اس کے بعد اسی جگہ کھڑا ہوا نظر آیا جہاں سے اس کا سفر شروع ہوا تھا۔ کیا خیال ہے علی؟ لیکوان نے پوچھا۔ اب تمہیں یقین آیا؟ میں نے متخیرانہ انداز میں اسے دیکھ کر پلکیں جھپکائیں۔ جو کچھ ابھی میرے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور نے مجھ سے بیان کیا ہوتا تو میں ہرگز یقین نہ کرتا۔ میں اپنا فن تمہیں منتقل کر دوں گا،
تم میرے شاہکار ہوگے ناقابل تسخیر، اسے جلد از جلد ڈیتھ مشین میں تبدیل کر دو لیکوان، رینڈل نے مضطربانہ انداز میں کہا، تاکہ اس کی صلاحیتیں مسلم دنیا کے خلاف استعمال کی جا سکیں۔ یہ جلدی کا کام نہیں ہے مسٹر، لیکوان بے رخی سے بولا، ماسٹر بننے میں عمریں بیت جایا کرتی ہیں، اتنا انتظار نہیں کیا جا سکتا لیکوان، ایگلز میں ویسے ہی اچھے ایجنٹوں کی کمی ہے، تم لوگ تو بس ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے چکر میں لگے رہتے ہو، 2 سال تو اسے مارشل آرٹس کی بنیادی باتیں سکھانے میں ہی لگ جائیں گے، تمہیں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کا عرصہ دیا جاتا ہے، اتنے ہی عرصے میں جو کچھ سکھا سکتے ہو سکھا دو، ہم کسی بین الاقوامی مقابلے میں شرکت کی تیاری نہیں کر رہے، مارشل آرٹس کوئی مذاق نہیں ہے موشے ہاورڈ، 6 ماہ میں کچھ نہیں ہو سکتا، تم نے جس شخص کو اپنی شاگردی میں لیا ہے وہ ہر امتحان میں پورا اترا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اس کی سیکھنے کی صلاحیتیں بھی غیر معمولی ہوں گی، اس کے باوجود اگر تم 2 سال پر اصرار کرو تو تمہارا کیا کمال ہے، یہ تو وہ شخص ہے جس نے اپنی موجودہ حالت میں بھی دنیا بھر کے مایہ ناز ایجنٹوں کو ناکو چنے چبوا دیے، تم لوگوں کو تو بس کام چلانے سے غرض ہوتی ہے، لیکوان نے غصیلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے میں اسے 6 ماہ میں زیادہ سے زیادہ سکھانے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ میرے خوابوں کی تعبیر نہیں بن سکے گا، اگر یہ کسی محاذ پر شکست سے دوچار ہو جائے تو لیکوان کو الزام مت دینا، جو کچھ بھی ہوگا تمہاری بے صبری کا نتیجہ ہوگا، مجھے منظور ہے، رینڈل کی آواز خوشی کی شدت سے لرز رہی تھی، تمہیں کوئی الزام نہیں دیا جائے گا، بس تم ابھی سے اس کی تربیت شروع کر دو، مجھے بھی کچھ کہنا ہے جناب، اچانک برڈ نے ہاتھ اٹھا کر کہا، گوٹے ہل ایئرپورٹ پر آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، مجھے اپنا وعدہ یاد ہے مسٹر برڈ، رینڈل نے مسکرا کر کہا، تمہارے چیف نے مجھے مشکل میں پھنسا دیا ہے، اگر وہ مجھے شناخت نہ کرتا تو میں اپنا وعدہ پورا کرنے سے بری ذمہ ہو جاتا، اس لیے کہ وعدہ تو کرنل شوالو نے کیا تھا، تو پھر میں کوئی اچھی امید رکھوں، برڈ نے بہت خوش ہو کر کہا، بالکل مسٹر برڈ، زندگی کے لمحات کو رنگین بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، میں آج ہی تمہارے لیے بندوبست کرا دوں گا، ہم اس عمارت سے باہر آئے تو مرجانہ وہیں رہ گئی تھی اور لیکوان ہمارے ساتھ ہی باہر آیا تھا، اب تم لوگ بیرک میں نہیں رہو گے، لیکوان نے کہا، پھر سامنے سے گزرتے ہوئے ایک شخص کو آواز دے کر اس سے کہا کہ ہمیں 11 نمبر میں چھوڑ آئے، میں نے اس شخص کے ساتھ جانے کے لیے قدم بڑھایا تو لیکوان نے مجھے ٹوک دیا، تم کہاں چلے، تمہیں تو اب 6 مہینے کا عرصہ میرے ساتھ گزارنا ہے، تم میرے ہی ساتھ 12 نمبر میں رہو گے، میں نے تہذیب اور برڈ کو اس شخص کے ساتھ جانے کا اشارہ کیا اور خود لیکوان کے ساتھ چل پڑا، جس کا رخ گراؤنڈ کی طرف تھا، گراؤنڈ میں تیز چمکیلی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، گرمی بہت زیادہ تھی اور ہوا گرچہ مرطوب اور ٹھنڈی تھی مگر وہ درجہ حرارت تو کم نہیں کر سکتی تھی، گراؤنڈ تک پہنچتے پہنچتے میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا، وہ سامنے جنگل دیکھ رہے ہو، لیکوان نے اس طرف اشارہ کیا جہاں سے ہم صبح گزر کر یہاں آئے تھے، یہاں سے وہاں تک کا فاصلہ 500 میٹر کے قریب ہوگا، تم یہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ کتنی دیر میں طے کر سکتے ہو، میرا خیال ہے مجھے 3 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، میں نے کہا، 3 منٹ، لیکوان نے بے یقینی سے مجھے دیکھا، 3 منٹ میں 500 میٹر کا مطلب سمجھتے ہو، تمہارے دوڑنے کی رفتار صرف 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، میں نے اندازاً کہا تھا ممکن ہے یہ فاصلہ میں 2 منٹ میں ہی طے کر لوں، یہ بھی بہت زیادہ ہے، اس سے زیادہ تیز رفتاری کا مظاہرہ تو کوئی کچوا بھی کر لے گا، میں نے لیکوان کو حیرت سے دیکھا، میں آدمی ہوں مسٹر لیکوان، کوئی ریسنگ کار نہیں ہوں، ریسنگ کار انسان نے بنائی ہے اور انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنی ہی بنائی ہوئی کسی چیز سے شکست کھا جائے، کل کو تم یہ دعویٰ بھی کر سکتے ہو کہ آدمی کو ہوائی جہاز سے بھی تیز اڑنا چاہیے، میں نے کہا، اڑنا انسان کا کام نہیں ہے، اس لیے یہ بات اہم کانا ہے، لیکوان غصیلے لہجے میں بولا، تم گھڑی میں وقت دیکھ کر دوڑنا شروع کر دو، تمہیں مجھ سے پہلے وہاں پہنچنا ہے اور اپنی انتہائی رفتار سے پیچھے دیکھے بغیر دوڑنا ہے، میں نے سر کو اثباتی جنبش دی اور اپنی کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی پر نظریں جما دی، جیسے ہی سیکنڈ کی سوئی 12 کے ہندسے پر پہنچی میں نے دوڑ لگا دی، نہ تو میں نے لیکوان سے کچھ کہنے کی زحمت کی تھی اور نہ ہی میں نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ وہ بھی میرے پیچھے آ رہا ہے یا نہیں، اس نے ایک بار مجھے شکست دی تھی اور اب میں اسے ہرا کر بدلہ لینے کے موڈ میں تھا، وہ بوڑھا آدمی تھا، لاکھ پھرتیلا ہونے کے باوجود 500 میٹر کے فاصلے تک مجھ سے زیادہ تیز نہیں دوڑ سکتا تھا، میں انتہائی رفتار سے دوڑ رہا تھا، اس وقت میرا مقصد صرف ایک ہی تھا، جس طرح بھی ممکن ہو لیکوان کو شکست سے ہمکنار کروں تاکہ وہ آئندہ میرے سامنے بڑی بڑی باتیں نہ کر سکے، میں اسے زیادہ سے زیادہ فاصلے سے ہرانا چاہتا تھا، اس نے میری رفتار کو کچھوے سے تشبیہ دے کر میری توہین کی تھی،
मैं उसे सरफे नजर नहीं कर सकता था। ग्राउंड के इख्तिताम पर पहुंचकर मैंने सबसे पहले घड़ी पर नजर डाली। 500 मीटर का फासला मैंने सिर्फ 1 मिनट और 55 सेकंड में तय कर लिया था। मेरे सामने ही जंगल का दाखिली रास्ता था। घड़ी पर नजर डालने के बाद मैं मुड़ा और ली कुआन की तलाश में नजरें दौड़ाई, मगर वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसे कहीं मौजूद ना पाकर पहले तो मैं हैरान हुआ, फिर मुझको गुस्सा आ गया। मुझे ग्राउंड में दौड़ाकर खुद वो अकब से खिसक गया था। तुम मुझे गलत जगह तलाश कर रहे हो। मैंने ली कुआन की आवाज सुनी। आवाज अकब से आई थी। मैं बौखला कर मुड़ा। वो जंगल के दाखिली दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। मेरे लिए उसकी वहाँ मौजूदगी कतई नाकाबिले यकीन थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसका मेरे बराबर से गुजरना लाजमी था। ऐसी कोई सूरत नहीं थी कि वो मेरी नजरों से बच कर निकल सकता। फिर वो वहाँ कैसे पहुँचा? तुम्हारी हैरत बजा है ली कुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं ग्राउंड के किनारे किनारे दौड़ता हुआ दूसरे रास्ते से जंगल में दाखिल हुआ था और अंदर से घूमकर इस तरफ से बाहर आया हूँ, इसीलिए तुम मुझे नहीं देख सके। इस तरह तो तुम्हें मुझसे दुगना फासला तय करना पड़ा होगा। मेरी हैरत बढ़ गई थी। तो क्या हुआ? ली कुआन बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। मास्टर फासलों से नहीं घबराया करते। दुगना फासला तय करने के बावजूद तुम इतनी जल्दी किस तरह यहाँ पहुँच गए? मैं तुम्हें किसी हद तक समझ चुका हूँ अली। जब तक तुम दिल से किसी की बर्तरी तस्लीम नहीं कर लो, उसके कहने पर आंख बंद करके अमल नहीं कर सकते। और एक शागिर्द के लिए जरूरी है कि उस्ताद के कहने पर बिला चूनो चुरा अमल करे। इसके बगैर कामयाब होना मुश्किल होता है। मुझे चूंकि बहुत कम वक्त दिया गया है, इसलिए मैंने ये मुजाहरा करना जरूरी समझा ताकि तुम मेरी बर्तरी पूरी तरह तस्लीम कर लो और मुझसे कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा सीखो। मैं उसे क्या बताता कि मैंने उसकी बर्तरी उसे देखते ही तस्लीम कर ली थी। जहाँ तक मैंने अंदाजा लगाया था, उसके मुताबिक वो सिर्फ एक मुलाजिम था, एक ऐसा मुलाजिम जो अपनी बातें मनवा भी सकता था। उसकी मुलाजमत की नौयत क्या थी ये मुझे मालूम नहीं था, लेकिन ये जरूरी था कि बज़ाहिर वो मेरे अज़ाइम की राह में हाइल होता नजर नहीं आ रहा था, बल्कि अपना फन मुझे मुंतकिल करके वो मुझसे मुआवनत कर रहा था। रैंडल हावर्ड ने मेरे बारे में जिस किस्म के अज़ाइम जाहिर किए थे, उनके पेश नजर ये मुमकिन नहीं था कि जो कुछ मैं सीखता उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता। लेकिन कोई नहीं जानता कि मुस्तकबिल के सफ़ात पर क्या तहरीर है। हम में से हर शख्स अपने तौर पर मुख्तलिफ मंसूबे बनाता है, मगर वक्त के बेरहम हाथ सब कुछ तब्दील करके रख देते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि जो कुछ हम सोचें वो मनोअन पूरा हो जाए। मेरे साथ भी यही कुछ हो रहा था। मैंने रैंडल को घेरने का मंसूबा बनाया था, मगर खुद उसके जाल में फंस गया था और इतनी बुरी तरह फंसा था कि हर काम अपनी मर्जी से करने के बावजूद रैंडल की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। वो मुझे अपने मजमूम अज़ाइम के लिए मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था और मैंने महज इस तवक्को पर खुद को हालात के दायरे पर छोड़ दिया था कि शायद कुदरत मुझे कोई मौका फराहम कर दे और जो मोहलक फन मैं ली कुआन से सीखूं उसे यहूदियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकूं। मैंने तुम्हारी बर्तरी तस्लीम कर ली है ली कुआन। आखिरकार मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, बेफिक्र रहो, जो कुछ कहोगे मैं उस पर बेचूनो चुरा अमल करूंगा। सोच लो अली, ली कुआन ने मानी खेज अंदाज में कहा। तुम बहुत बड़ी बात कह रहे हो। मुमकिन है तुम अपने कोल पर पूरे न उतर सको। ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन होता मास्टर जब मुझे तुम्हारी नीयत पर शुबा होता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी बसात भर तुम्हारी हर बात पर अमल करने की कोशिश करूंगा। ली कुआन की आंखें चमकने लगी। किसी को अपना शागिर्द बनाने के लिए मेरी 3 शराइत थी, जिनसे मैंने मोशे हावर्ड को भी आगाह कर दिया था। मैं सिर्फ उस शख्स को अपनी शागिर्दी में ले सकता हूँ जो मेरी तीनों शराइत पर पूरा उतरता। जानते हो वो 3 शराइत क्या थीं? सलाहियत, जहानत और आला ज़र्फी। तुम इन तीनों सलाहियतों का हसीन मजमुआ हो। मैं तुम्हें सिर्फ अपना फन मुंतकिल करूंगा। मुझे यकीन है कि इसके अलावा जो बातें होंगी वो तुम खुद समझ लोगे। मैं उसे उलझे हुए अंदाज में देखता रहा। मालूम नहीं जो कुछ उसने कहा था उसका मतलब क्या था, लेकिन मैंने उसे कोई सवाल नहीं किया। उसने भी मजीद कोई वजाहत नहीं की और मुझे अपने साथ जंगल में ले गया। इंसान अशरफुल मखलूकात है। वो जानवरों को अपनी अकल से तो ज़ेर कर लेता है, मगर मुकाबला करके उन्हें ज़ेर नहीं कर सकता। ली कुआन ने मुझसे कहा, क्या तुम इसकी वजह बता सकते हो? मेरे ख्याल में इसकी 3 अहम वजूहात हैं, ताकत, फुर्ती और बेहिसी। मैंने कहा, तीसरी बात बिल्कुल गलत है। जानवरों की हिस्सियात इंसानों से कहीं बेहतर होती हैं, खास तौर पर सूंघने, सुनने और देखने की सलाहियतें। तुम ठीक कह रहे हो। मैंने उसे इत्तफाक किया। इन मामलात में जानवर इंसानों पर फोकियत रखते हैं। कुदरत ने इंसान को हर सलाहियत से नवाजा है,
साथ ही ये गुंजाइश भी रखी है कि वो अपनी सलाहियतों को जितना चाहे बढ़ा ले। ली कुआन कह रहा था, हम चूंकि फितरतन आराम तलब होते हैं, इसलिए वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी हिस्सियात मांद पड़ती चली जाती हैं, वरना ये भी मुमकिन है कि हम अपनी इन हिस्सियात को जानवरों के बराबर बढ़ा लें। हम अपनी सलाहियतों में कितना ही इजाफा क्यों न कर लें, महज अपनी जिस्मानी सलाहियतों की बुनियाद पर जानवरों को शिकस्त नहीं दे सकते, मगर इंसानों के लिए नाकाबिले तस्खीर साबित हो सकते हैं। मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करने के लिए अपनी हिस्सियात को तरक्की देना बेहद जरूरी है। याद रखो, दरिंदों से निमटने के लिए दरिंदों वाले औसाफ का हामिल होना जरूरी है। ली कुआन मुझे लेक्चर देता रहा। उसके लेक्चर का महव दरिंदों के औसाफ थे। मिसाल के तौर पर शेर जब जंगल में शिकार के लिए निकलता है तो उसके चलने से जरा सी भी आहट पैदा नहीं होती। हालांकि जंगल में सूखी हुई शाखें भी होती हैं जो पैरों के नीचे आकर टूट भी सकती हैं, मगर शेर और दीगर जंगली दरिंदे इनसे किस तरह बच कर निकलते हैं। मैं उसकी कही हुई हर बात का एक एक लफ्ज ज़हन नशीन कर रहा था। उसकी हर बात बहुत कारामद थी। मैंने जूडो कराटे सीखा जरूर था, मगर वो सिर्फ जिस्मानी दाव पेच तक ही महदूद रहा था, और ली कुआन मुझे जो कुछ बता रहा था वो उससे कहीं आगे की चीजें थी। एक और चीज भी है जिसे रफ्तार कहते हैं। अक्सर औकात हम सिर्फ रफ्तार के बल पर हरीफ को मात दे सकते हैं। तुम्हें अपनी रफ्तार में भी इजाफा करना पड़ेगा। तुम्हारी मौजूदा रफ्तार बड़ी मायूस कुन है। फिर ली कुआन ने मुझे अजीब किस्म की मशकें शुरू करा दी। ये बहुत मुश्किल किस्म की मशकें थीं, मगर ली कुआन ने मुझे ऐसे गुर बताए जिनकी वजह से मुझे वो मुश्किल मशकें आसान मालूम होने लगी। पहले दिन मुझे 4 घंटे तक जिस्मानी वर्जिशें करना पड़ी। मुझे अच्छी खासी थकन महसूस होने लगी थी, मगर मैंने उसका इजहार नहीं होने दिया। दोपहर का खाना भी वर्जिशों की नजर हो गया था। तुम्हें भूख लग रही होगी। शाम 5 बजे के करीब ली कुआन ने मुझसे कहा, भूख तो लग रही है मास्टर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मेरे जिस्म में बहुत तवानाई मौजूद है। ली कुआन मुस्कुरा दिया। 6 महीने तक हर चीज में मेरे पाबंद रहोगे। मेरे साथ आओ। वो मुझे लेकर समंदर के किनारे पहुंच गया। ये जजीरे की शुमाली सम थी। समंदर से कुछ ही फासले पर चुलाई की किस्म की घास लहलहा रही थी। इसमें से तुम्हें 2 मुट्ठी भर घास चबा कर निगलनी है, ली कुआन ने कहा, और मैं बौखला कर उसकी सूरत देखने लगा, मगर वो बेहद संजीदा था। मैंने महज एक लम्हे के लिए उसकी बात पर गौर किया और फिर मैं खुद रोक घास की तरफ बढ़ गया। घास का जायका बहुत तल्ख था, मगर मैं दिल पर जबर करके किसी न किसी तरह उसे निगल ही गया। बहुत खूब अली, ली कुआन ने तहसीन आमेज अंदाज में कहा, ये 2 मुट्ठी घास तुम्हें रोज सुबह शाम चबा कर निगलनी होगी। आओ अब वापस चलते हैं। ली कुआन मुझे हैंगर नुमा इमारत के अकब में बने हुए हट नुमा एक मकान में ले गया, जिस पर 12 का हिस्सा लिखा नजर आ रहा था। तुम्हारे साथी 11 नंबर में हैं। ली कुआन ने कहा, तुम मेरे साथ 12 नंबर में रहोगे। अगर तुम चाहो तो 1 घंटे के लिए अपने साथियों से मिल सकते हो, मगर ये याद रखना कि 6 महीने तक तुम्हें सिनफे नाजुक से दूर ही रहना है। बेफिक्र हो मास्टर, मैं माजी में भी हमेशा इस नेमत से दूर ही रहा हूँ, मैंने कहा और 11 नंबर की तरफ बढ़ गया। तहजीब मुझे देखते ही तीर की तरह मेरी तरफ आ गई और उसने मुझे झंझोर डाला। तुम्हें क्या हो गया हैली? तुमने उन लोगों के मुकाबले में शिकस्त कैसे कबूल कर ली? ऐसे तो नहीं थे, अब भी नहीं हूँ, मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा। मैंने शिकस्त कबूल नहीं की, बल्कि हालात से मुसाहलत कर ली है। ये कैसी मुसाहलत है जिसके नतीजे में जिल्लत और बेबसी का एहसास हो रहा है? तुम्हारे ख्याल में मेरा रवैया कैसा होना चाहिए तहजीब? क्या मैं इस आलम में उनसे टकराने की कोशिश करूं और खुद तबाह हो जाऊं? तो क्या तुम खुद को उनके रहमो करम पर छोड़ दोगे कि वो तुम्हारी शख्सियत तब्दील करके तुम्हें फलस्तीन और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करें? यह उनका मंसूबा है तहजीब। क्या जरूरी है कि वो कामयाब हो जाएं? शख्सियत की तब्दीली मजाक तो नहीं होती। आदमी को खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। 6 माह बाद मुझे एक बार फिर उसी हैंगर नुमा इमारत में ले जाया गया। तहजीब और बड को हाल में रोक दिया गया, जबकि मुझे एक और दरवाजे से गुजार कर दूसरे हिस्से में ले जाया गया, जहां देव हेकल मशीनें नस्ब थी। ये मकाम पिछली बार हमें फिल्म में दिखाया गया था। मेरे साथ मास्टर ली कुआन भी था। ली कुआन ने 6 माह तक दिन रात मुझे तरबियत दी थी और उसी की मेहनत का नतीजा था कि मैं खुद को तवानाइयों से भरपूर एक नई शख्सियत महसूस कर रहा था।